அருள் நிறை மரியே ஆரோக்கிய தாயே, அனைவருக்கும் எங்கள் அன்பு தாயே. அருள் நிறை மரியே ஆரோக்கிய தாயே, அனைவருக்கும் எங்கள் அன்பு தாயே. அகயிருள் போக்கும் அருட்சுடரே, அகயிருள் போக்கும் அருட்சுடரே, உம்மருளினை பொழிவாய் மாதாவே, உம்மருளினை பொழிவாய் மாதாவே. அருள் நிறை மரியே ஆரோக்கிய தாயே, அனைவருக்கும் எங்கள் அன்பு தாயே. எத்தனை கோடி துன்பம் வந்தாலும், மலையென இடர்கள் தொடர்ந்து வந்தாலும், எத்தனை கோடி துன்பம் வந்தாலும், பழையன இடர்கள் தொடர்ந்து வந்தாலும், பக்தர்கள் குறையை தானேந்தி, பக்தர்கள் குறையை தானேந்தி, மாதா தருவாள் மனசாந்தி, நம் மாதா தருவாள் தருவாள் மனசாந்தி. அனைத்திடும் கரம் ஒன்று, நம்மை காக்கும் கரமன்றோ, அது அன்னையின் கரமன்றோ, ஆரோக்கிய அன்னையின் கரமன்றோ. அனைத்திலும் கரம் ஒன்று, நம்மை காக்கும் கரமன்றோ, அது அன்னையின் கரமன்றோ, ஆரோக்கிய அன்னையின் கரமன்றோ. அகில உலகமே இன்னிசை பாடி, அனுதினம் வந்தோம் உந்தையை நாடி. அகில உலகமே இசை பாடி, அனுதினம் வந்தோம் உந்தையை நாடி. காட்சியில் சிறந்தவள் நீதானம்மா, ஆட்சியில் பிறந்தவள் நீதானம்மா, தியாகத்தின் சிகரம் நீதானம்மா, தியாகத்தின் சிகரம் நீதானம்மா. அனைத்திடும் கரம் ஒன்று, நம்மை காக்கும் கரமன்றோ, அது அன்னையின் கரமன்றோ, ஆரோக்கிய அன்னையின் கரமன்றோ. அனைத்திடும் கரம் ஒன்று, நம்மை காக்கும் கரமன்றோ, அது அன்னையின் கரமன்றோ, ஆரோக்கிய அன்னையின் கரமன்றோ. அருள் நீரை மரியே ஆரோக்கிய தாயே, அனைவருக்கும் எங்கள் அன்பு தாயே. அருள் நீரை மரியே ஆரோக்கிய தாயே, அனைவருக்கும் எங்கள் அன்பு தாயே. அகயிருள் போக்கும் அருட்சுடரே, அகயிருள் போக்கும் அருட்சுடரே, உம்மருளினை பொழிவாய் மாதாவே, உம்மருளினை பொழிவாய் மாதாவே. அருள் நிறை மரியே ஆரோக்கிய தாயே, அனைவருக்கும் எங்கள் அன்பு தாயே.
Subitfula Mogal kalza Haduna yamon di maye Pratham fala Tuji bada Beton di tambalok rani Balok more Amshirani Pautu am kambur gyang maye Balok more Amshirani Pautu am kambur gyang maye Papa vine Deva dene Santan jokin labli maye Subit kutman Jiyong jine Jesus omyak diloy maye Balok more Amshirani Pautu am kambur gyang maye Balok more Amshirani Pautu am kambur gyang maye Sangi Jesus ashi Yang kashetang ami maye Jesus patlaw kerja kami Sasai tuji laboy maye Balok more Amshirani Pautu am kambur gyang maye Balok more Amshirani Pautu am kambur gyang maye ಪಿತನ ಸುತನ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಆಮೇನ್. ಪರಲೋಕವನ್ನು ಭೂಲೋಕವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವಪಿತನನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಿಸ್ತೇನೆ. ಅವರ ಏಕಮಾತ್ರ ಪುತ್ರರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಿಸ್ತೇನೆ. ಇವರು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರಿಂದ ಗರ್ಭಧರಿಸಿದ ಕನ್ಯಾ ಮರಿಯಮ್ಮನವರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಪೊಂಚಸ್ ಪಿಲಾತನ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಪಾಡುಪಟ್ಟು ಶಿಲುಬೆಗೆ ಏರಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಮೃತರಾಗಿ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟರು. ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಇಳಿ ಮೂರನೇ ದಿನ ಮೃತರ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಪುನರ್ಜೀವಂತರಾಗಿ ಎದ್ದರು. ಎದ್ದು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೇರಿ ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವಪಿತನ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಜೀವಂತರಿಗೂ ಮೃತರಿಗೂ ತೀರ್ಪು ಕೊಡಲು ಬರುವರು. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಿಸ್ತೇನೆ. ಪವಿತ್ರ ಕಥೋಲಿಕ ಧರ್ಮಸಭೆಯನ್ನು, ಸಂತರ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಿಸ್ತೇನೆ. ಶರೀರ ಪುನರುತ್ಥಾನವನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಿಸ್ತೇನೆ. ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆಮೇನ್. ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆ, ನಿಮ್ಮ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಬರಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುವ ಪ್ರಕಾರ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿಯೂ ನೆರವೇರಲಿ. ನಮ್ಮ ಅನುದಿನದ ಆಹಾರವನ್ನು ಇಂದು ನಮಗೆ ನೀಡಿರಿ. ನಮಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರನ್ನು ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ. ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಧನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸದೆ ಕೇಡುಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿರಿ. ಆಮೇನ್. ನಮೋ ಮರಿಯ ಪ್ರಸಾದ ಪೂರ್ಣೆ, ಪ್ರಭು ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ನೀವು ಧನ್ಯರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಉದರದ ಫಲವಾದ ಯೇಸು ಧನ್ಯರು. ಸಂತ ಮರಿಯ ದೇವಮಾತೆ, ಪಾಪಿಗಳಾಗಿರುವ ನಮಗಾಗಿ ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಆಮೇನ್. ನಮೋ ಮರಿಯ ಪ್ರಸಾದ ಪೂರ್ಣೆ, ಪ್ರಭು ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ನೀವು ಧನ್ಯರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಉದರದ ಫಲವಾದ ಯೇಸು ಧನ್ಯರು. ಸಂತ ಮರಿಯ ದೇವಮಾತೆ, ಪಾಪಿಗಳಾಗಿರುವ ನಮಗಾಗಿ ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಆಮೇನ್. ನಮೋ ಮರಿಯ ಪ್ರಸಾದ ಪೂರ್ಣೆ, ಪ್ರಭು ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ನೀವು ಧನ್ಯರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಉದರದ ಫಲವಾದ ಯೇಸು ಧನ್ಯರು. ಸಂತ ಮರಿಯ ದೇವಮಾತೆ, ಪಾಪಿಗಳಾಗಿರುವ ನಮಗಾಗಿ ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಆಮೇನ್. ಪಿತನಿಗೂ ಸುತನಿಗೂ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರಿಗೂ ಮಹಿಮೆಯಾಗಲಿ, ಆದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗೆ ಈಗಲೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಈಗ ಯುಗಾಂತರಕ್ಕೂ. ಆಮೇನ್. 5 ದುಃಖದ ರಹಸ್ಯಗಳು. ಮೊದಲನೆಯ ರಹಸ್ಯ, ಯೇಸು ಗೆತ್ಸೆಹೇಮಿನ ತೋಪಿನಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ಬೆವರನ್ನು ಸುರಿಸಿದರು ಎಂಬ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸೋಣ.
ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯೇ, ನಿಮ್ಮ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಬರಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರೋ ಪ್ರಕಾರ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿಯೂ ನೆರವೇರಲಿ. ನಮ್ಮ ಹಣದಿಂದ ಆಹಾರವನ್ನು ಇಂದು ನಮಗೆ ನೀಡಿರಿ. ನಮಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರೋ ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸಿದ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ. ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಧನೆ ಒಳಗಾಗದಂತೆ ಕೇಳಿನಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿರಿ. ನಮೋ ಮರಿಯ ಪ್ರಸಾದ ಪೂರ್ಣಿ, ಪ್ರಭು ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ನೀವು ಧನ್ಯರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಉದರದ ಫಲವಾದ ಯೇಸು ಧನ್ಯರು. ಸಂತ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಾತೆ, ಪಾಪಿಗಳಾಗಿ ನಮಗಾಗಿ ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಆಮೇನ್. ನಮೋ ಮರಿಯ ಪ್ರಸಾದ ಪೂರ್ಣಿ, ಪ್ರಭು ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ನೀವು ಧನ್ಯರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಉದರದ ಫಲವಾದ ಯೇಸು ಧನ್ಯರು. ಸಂತ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಾತೆ, ಪಾಪಿಗಳಾಗಿ ನಮಗಾಗಿ ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಆಮೇನ್. ನಮೋ ಮರಿಯ ಪ್ರಸಾದ ಪೂರ್ಣಿ, ಪ್ರಭು ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ನೀವು ಧನ್ಯರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಉದರದ ಫಲವಾದ ಯೇಸು ಧನ್ಯರು. ಸಂತ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಾತೆ, ಪಾಪಿಗಳಾಗಿ ನಮಗಾಗಿ ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಆಮೇನ್. ನಮೋ ಮರಿಯ ಪ್ರಸಾದ ಪೂರ್ಣಿ, ಪ್ರಭು ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ನೀವು ಧನ್ಯರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಉದರದ ಫಲವಾದ ಯೇಸು ಧನ್ಯರು. ಸಂತ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಾತೆ, ಪಾಪಿಗಳಾಗಿ ನಮಗಾಗಿ ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಆಮೇನ್. ನಮೋ ಮರಿಯ ಪ್ರಸಾದ ಪೂರ್ಣಿ, ಪ್ರಭು ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ನೀವು ಧನ್ಯರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಉದರದ ಫಲವಾದ ಯೇಸು ಧನ್ಯರು. ಸಂತ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಾತೆ, ಪಾಪಿಗಳಾಗಿ ನಮಗಾಗಿ ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಆಮೇನ್. ನಮೋ ಮರಿಯ ಪ್ರಸಾದ ಪೂರ್ಣಿ, ಪ್ರಭು ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ನೀವು ಧನ್ಯರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಉದರದ ಫಲವಾದ ಯೇಸು ಧನ್ಯರು. ಸಂತ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಾತೆ, ಪಾಪಿಗಳಾಗಿ ನಮಗಾಗಿ ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಆಮೇನ್. ನಮೋ ಮರಿಯ ಪ್ರಸಾದ ಪೂರ್ಣಿ, ಪ್ರಭು ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ನೀವು ಧನ್ಯರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಉದರದ ಫಲವಾದ ಯೇಸು ಧನ್ಯರು. ಸಂತ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಾತೆ, ಪಾಪಿಗಳಾಗಿ ನಮಗಾಗಿ ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಆಮೇನ್. ನಮೋ ಮರಿಯ ಪ್ರಸಾದ ಪೂರ್ಣಿ, ಪ್ರಭು ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ನೀವು ಧನ್ಯರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಉದರದ ಫಲವಾದ ಯೇಸು ಧನ್ಯರು. ಸಂತ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಾತೆ, ಪಾಪಿಗಳಾಗಿ ನಮಗಾಗಿ ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಆಮೇನ್. ನಮೋ ಮರಿಯ ಪ್ರಸಾದ ಪೂರ್ಣಿ, ಪ್ರಭು ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಧನ್ಯರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಉದರದ ಫಲವಾದ ಯೇಸು ಧನ್ಯರು. ಸಂತ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಾತೆ, ಪಾಪಿಗಳಾಗಿ ನಮಗಾಗಿ ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಆಮೇನ್. ನಮೋ ಮರಿಯ ಪ್ರಸಾದ ಪೂರ್ಣಿ, ಪ್ರಭು ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಧನ್ಯರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಉದರದ ಫಲವಾದ ಯೇಸು ಧನ್ಯರು. ಸಂತ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಾತೆ, ಪಾಪಿಗಳಾಗಿ ನಮಗಾಗಿ ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಆಮೇನ್. ಪಿತನಿಗೂ ಸುತನಿಗೂ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರಿಗೂ ಮಹಿಮೆಯಾಗಲಿ. ಆದರಿದ್ದಂತೆ ಈಗಲೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಯುಗಾಂತರಕ್ಕೂ. ಆಮೇನ್. ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ, ನನ್ನ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ. ನರಕದ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಿರಿ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆದೆಯನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವಂತ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಎರಡನೆಯ ರಹಸ್ಯ, ಯೇಸುವನ್ನು ಕಲ್ಲಿನ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿ ಚಾಟಿಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದರು ಎಂಬ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸೋಣ. ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯೇ, ನಿಮ್ಮ ನಾಮಕ್ಕೆ ಪೂಜಿತವಾಗಲಿ. ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಬರಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರೋ ಪ್ರಕಾರ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ನೆರವೇರಲಿ. ನಮ್ಮ ಅನುದಿನದ ಆಹಾರವನ್ನು ಇಂದು ನಮಗೆ ನೀಡಿರಿ. ನಮಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ. ನಮ್ಮ ಶೋಧನೆಯ ಒಳಪಡಿಸದೆ ಕೇಡುಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ. ಆಮೇನ್. ನಮೋ ಮರಿಯ ಪ್ರಸಾದ ಪುಣ್ಯ, ಪ್ರಭು ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಧನ್ಯರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಉದರದ ಫಲವಾದ ಯೇಸು ಧನ್ಯರು. ಸಂತ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಾತೆ, ಪಾಪಿಗಳಾಗಿರುವ ನಮಗಾಗಿ ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಆಮೇನ್. ನಮೋ ಮರಿಯ ಪ್ರಸಾದ ಪುಣ್ಯ, ಪ್ರಭು ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಧನ್ಯರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಉದರದ ಫಲವಾದ ಯೇಸು ಧನ್ಯರು. ಸಂತ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಾತೆ, ಪಾಪಿಗಳಾಗಿರುವ ನಮಗಾಗಿ ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಆಮೇನ್. ನಮೋ ಮರಿಯ ಪ್ರಸಾದ ಪುಣ್ಯ, ಪ್ರಭು ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಧನ್ಯರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಉದರದ ಫಲವಾದ ಯೇಸು ಧನ್ಯರು. ಸಂತ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಾತೆ, ಪಾಪಿಗಳಾಗಿರುವ ನಮಗಾಗಿ ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಆಮೇನ್. ನಮೋ ಮರಿಯ ಪ್ರಸಾದ ಪುಣ್ಯ, ಪ್ರಭು ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಧನ್ಯರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಉದರದ ಫಲವಾದ ಯೇಸು ಧನ್ಯರು. ಸಂತ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಾತೆ, ಪಾಪಿಗಳಾಗಿರುವ ನಮಗಾಗಿ ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಆಮೇನ್. ನಮೋ ಮರಿಯ ಪ್ರಸಾದ ಪುಣ್ಯ, ಪ್ರಭು ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಧನ್ಯರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಉದರದ ಫಲವಾದ ಯೇಸು ಧನ್ಯರು. ಸಂತ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಾತೆ, ಪಾಪಿಗಳಾಗಿರುವ ನಮಗಾಗಿ ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಆಮೇನ್. ನಮೋ ಮರಿಯ ಪ್ರಸಾದ ಪುಣ್ಯ, ಪ್ರಭು ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಧನ್ಯರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಉದರದ ಫಲವಾದ ಯೇಸು ಧನ್ಯರು. ಸಂತ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಾತೆ, ಪಾಪಿಗಳಾಗಿರುವ ನಮಗಾಗಿ ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಆಮೇನ್. ನಮೋ ಮರಿಯ ಪ್ರಸಾದ ಪುಣ್ಯ, ಪ್ರಭು ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಧನ್ಯರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಉದರದ ಫಲವಾದ ಯೇಸು ಧನ್ಯರು. ಸಂತ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಾತೆ, ಪಾಪಿಗಳಾಗಿರುವ ನಮಗಾಗಿ ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಆಮೇನ್. ನಮೋ ಮರಿಯ ಪ್ರಸಾದ ಪುಣ್ಯ, ಪ್ರಭು ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಧನ್ಯರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಉದರದ ಫಲವಾದ ಯೇಸು ಧನ್ಯರು. ಸಂತ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಾತೆ, ಪಾಪಿಗಳಾಗಿರುವ ನಮಗಾಗಿ ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಆಮೇನ್. ನಮೋ ಮರಿಯ ಪ್ರಸಾದ ಪುಣ್ಯ, ಪ್ರಭು ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಇದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಟೆಲಿಯುದ ನೇರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಫಲವಾದ ಯೇಸು ಧನ್ಯರು. ಸಂತ ಮರಿಯ ದೇವಮಾತೆ ಪಾಪಿಗಳಾಗಿರುವ ನಮಗಾಗಿ ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಆಮೇನ್. ನಮ್ಮ ಮರಿಯ ಪ್ರಸಾದ ಪುಣ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟೆಲಿಯುದ ನೇರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಫಲವಾದ ಯೇಸು ಧನ್ಯರು. ಸಂತ ಮರಿಯ ದೇವಮಾತೆ ಪಾಪಿಗಳಾಗಿರುವ ನಮಗಾಗಿ ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಆಮೇನ್. ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಆಗಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗಲೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಈಗ ಕಾಂತಕ್ಕೂ ಆಮೇನ್. ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ, ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ನರಕದ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಿರಿ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಯಶವಂತ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಮೂರನೆಯ ರಹಸ್ಯ, ಯೇಸುವಿನ ಶಿರಸ್ಸಿಗೆ ಮುಳ್ಳಿನ ಕಿರೀಟವನ್ನು ತೊಡಿಸಿದರು ಎಂಬ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸೋಣ. ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ, ನಿಮ್ಮ ನಾಮ ಪೂಜಿತವಾಗಲಿ, ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಬರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತ ಸ್ವರ್ಗದ ನೆರವೇರೋ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ನೆರವೇರಲಿ. ನಮ್ಮ ಅನುದಿನದ ಆಹಾರವನ್ನು ಇಂದು ನಮಗೆ ನೀಡಿರಿ. ನಮಗೆ ತಪ್ಪು ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ. ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಧನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸದೆ ಕೇಡುಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಿಸಿರಿ. ಆಮೇನ್. ನಮೋ ಮರಿಯವರ ಪ್ರಸಾದ ಪುಣ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ನೀವು ಧನ್ಯರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಫಲ ಯೇಸು ಧನ್ಯರು. ಸಂತ ಮರಿಯ ದೇವಮಾತೆ ಪಾಪಿಗಳಾಗಿರುವ ನಮಗಾಗಿ ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಆಮೇನ್. ನಮೋ ಮರಿಯವರ ಪ್ರಸಾದ ಪುಣ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ನೀವು ಧನ್ಯರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಫಲ ಯೇಸು ಧನ್ಯರು. ಸಂತ ಮರಿಯ ದೇವಮಾತೆ ಪಾಪಿಗಳಾಗಿರುವ ನಮಗಾಗಿ ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಆಮೇನ್. ನಮೋ ಮರಿಯವರ ಪ್ರಸಾದ ಪುಣ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ನೀವು ಧನ್ಯರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಫಲವಾದ ಯೇಸು ಧನ್ಯರು. ಸಂತ ಮರಿಯ ದೇವಮಾತೆ ಪಾಪಿಗಳಾಗಿರುವ ನಮಗಾಗಿ ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಆಮೇನ್. ನಮೋ ಮರಿಯವರ ಪ್ರಸಾದ ಪುಣ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ನೀವು ಧನ್ಯರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಫಲ ಯೇಸು ಧನ್ಯರು. ಸಂತ ಮರಿಯ ದೇವಮಾತೆ ಪಾಪಿಗಳಾಗಿರುವ ನಮಗಾಗಿ ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಆಮೇನ್. ನಮೋ ಮರಿಯವರ ಪ್ರಸಾದ ಪುಣ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ನೀವು ಧನ್ಯರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಫಲವಾದ ಯೇಸು ಧನ್ಯರು. ಸಂತ ಮರಿಯ ದೇವಮಾತೆ ಪಾಪಿಗಳಾಗಿರುವ ನಮಗಾಗಿ ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಆಮೇನ್. ನಮೋ ಮರಿಯವರ ಪ್ರಸಾದ ಪುಣ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ನೀವು ಧನ್ಯರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಫಲವಾದ ಯೇಸು ಧನ್ಯರು. ಸಂತ ಮರಿಯ ದೇವಮಾತೆ ಪಾಪಿಗಳಾಗಿರುವ ನಮಗಾಗಿ ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಆಮೇನ್. ನಮೋ ಮರಿಯವರ ಪ್ರಸಾದ ಪುಣ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ನೀವು ಧನ್ಯರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಫಲವಾದ ಯೇಸು ಧನ್ಯರು. ಸಂತ ಮರಿಯ ದೇವಮಾತೆ ಪಾಪಿಗಳಾಗಿರುವ ನಮಗಾಗಿ ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಆಮೇನ್. ನಮೋ ಮರಿಯವರ ಪ್ರಸಾದ ಪುಣ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ನೀವು ಧನ್ಯರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಫಲವಾದ ಯೇಸು ಧನ್ಯರು. ಸಂತ ಮರಿಯ ದೇವಮಾತೆ ಪಾಪಿಗಳಾಗಿರುವ ನಮಗಾಗಿ ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮರಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಆಮೇನ್. ನಮೋ ಮರಿಯವರ ಪ್ರಸಾದ ಪುಣ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ನೀವು ಧನ್ಯರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಫಲವಾದ ಯೇಸು ಧನ್ಯರು. ಸಂತ ಮರಿಯ ದೇವಮಾತೆ ಪಾಪಿಗಳಾಗಿರುವ ನಮಗಾಗಿ ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಆಮೇನ್. ನಮೋ ಮರಿಯವರ ಪ್ರಸಾದ ಪುಣ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ನೀವು ಧನ್ಯರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಫಲವಾದ ಯೇಸು ಧನ್ಯರು. ಸಂತ ಮರಿಯ ದೇವಮಾತೆ ಪಾಪಿಗಳಾಗಿರುವ ನಮಗಾಗಿ ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಆಮೇನ್. ಪಿತನಿಗೂ ಸುತನಿಗೂ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಆಗಲಿ, ಆದಲಿಂದ ಈಗಲೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಯುಗಾಂತರಕ್ಕೂ. ಆಮೇನ್. ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ, ನನ್ನ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ನರಕದ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ದೇಹನ ಬೇಸುವಂತ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮವನ್ನು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ನಾಲ್ಕನೆಯ ರಹಸ್ಯ, ಯೇಸು ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಕಪಾಲ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಹತ್ತಿದರು ಎಂಬ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸೋಣ.
ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯೇ, ನಿಮ್ಮ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಬರಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿಯೂ ನೆರವೇರುವ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ನೆರವೇರಲಿ. ನಮ್ಮ ಅನುದಿನದ ಆಹಾರವನ್ನು ಇಂದು ನಮಗೆ ಕೊಡಿರಿ. ನಮಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರನ್ನು ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ. ನಮಗೆ ಶೋಧನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದಂತೆ ಕೇಡುಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿರಿ. ಆಮೇನ್. ನಮೋ ಮರಿಯ, ಅವರ ಪ್ರಸಾದ ಪೂರ್ಣಿಯೇ, ಕರ್ತರು ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ನೀವು ಧನ್ಯರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಉದರದ ಫಲವಾದ ಯೇಸು ಧನ್ಯರು. ಸಂತ ಮರಿಯ ದೇವಮಾತೆಯೇ, ಪಾಪಿಗಳಾಗಿರುವ ನಮಗಾಗಿ ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಆಮೇನ್. ನಮೋ ಮರಿಯ, ಅವರ ಪ್ರಸಾದ ಪೂರ್ಣಿಯೇ, ಕರ್ತರು ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ನೀವು ಧನ್ಯರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಉದರದ ಫಲವಾದ ಯೇಸು ಧನ್ಯರು. ಸಂತ ಮರಿಯ ದೇವಮಾತೆಯೇ, ಪಾಪಿಗಳಾಗಿರುವ ನಮಗಾಗಿ ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಆಮೇನ್. ನಮೋ ಮರಿಯ, ಅವರ ಪ್ರಸಾದ ಪೂರ್ಣಿಯೇ, ಕರ್ತರು ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ನೀವು ಧನ್ಯರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಉದರದ ಫಲವಾದ ಯೇಸು ಧನ್ಯರು. ಸಂತ ಮರಿಯ ದೇವಮಾತೆಯೇ, ಪಾಪಿಗಳಾಗಿರುವ ನಮಗಾಗಿ ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಆಮೇನ್. ನಮೋ ಮರಿಯ, ಅವರ ಪ್ರಸಾದ ಪೂರ್ಣಿಯೇ, ಕರ್ತರು ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ನೀವು ಧನ್ಯರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಉದರದ ಫಲವಾದ ಯೇಸು ಧನ್ಯರು. ಸಂತ ಮರಿಯ ದೇವಮಾತೆಯೇ, ಪಾಪಿಗಳಾಗಿರುವ ನಮಗಾಗಿ ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಆಮೇನ್. ನಮೋ ಮರಿಯ, ಅವರ ಪ್ರಸಾದ ಪೂರ್ಣಿಯೇ, ಕರ್ತರು ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ನೀವು ಧನ್ಯರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಉದರದ ಫಲವಾದ ಯೇಸು ಧನ್ಯರು. ಸಂತ ಮರಿಯ ದೇವಮಾತೆಯೇ, ಪಾಪಿಗಳಾಗಿರುವ ನಮಗಾಗಿ ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಆಮೇನ್. ನಮೋ ಮರಿಯ, ಅವರ ಪ್ರಸಾದ ಪೂರ್ಣಿಯೇ, ಕರ್ತರು ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ನೀವು ಧನ್ಯರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಉದರದ ಫಲವಾದ ಯೇಸು ಧನ್ಯರು. ಸಂತ ಮರಿಯ ದೇವಮಾತೆಯೇ, ಪಾಪಿಗಳಾಗಿರುವ ನಮಗಾಗಿ ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಆಮೇನ್. ನಮೋ ಮರಿಯ, ಅವರ ಪ್ರಸಾದ ಪೂರ್ಣಿಯೇ, ಕರ್ತರು ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ನೀವು ಧನ್ಯರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಉದರದ ಫಲವಾದ ಯೇಸು ಧನ್ಯರು. ಸಂತ ಮರಿಯ ದೇವಮಾತೆಯೇ, ಪಾಪಿಗಳಾಗಿರುವ ನಮಗಾಗಿ ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಆಮೇನ್. ನಮೋ ಮರಿಯ, ಅವರ ಪ್ರಸಾದ ಪೂರ್ಣಿಯೇ, ಕರ್ತರು ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ನೀವು ಧನ್ಯರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಉದರದ ಫಲವಾದ ಯೇಸು ಧನ್ಯರು. ಸಂತ ಮರಿಯ ದೇವಮಾತೆಯೇ, ಪಾಪಿಗಳಾಗಿರುವ ನಮಗಾಗಿ ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಆಮೇನ್. ನಮೋ ಮರಿಯ, ಅವರ ಪ್ರಸಾದ ಪೂರ್ಣಿಯೇ, ಕರ್ತರು ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ನೀವು ಧನ್ಯರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಉದರದ ಫಲವಾದ ಯೇಸು ಧನ್ಯರು. ಸಂತ ಮರಿಯ ದೇವಮಾತೆಯೇ, ಪಾಪಿಗಳಾಗಿರುವ ನಮಗಾಗಿ ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಆಮೇನ್. ನಮೋ ಮರಿಯ, ಅವರ ಪ್ರಸಾದ ಪೂರ್ಣಿಯೇ, ಕರ್ತರು ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ನೀವು ಧನ್ಯರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಉದರದ ಫಲವಾದ ಯೇಸು ಧನ್ಯರು. ಸಂತ ಮರಿಯ ದೇವಮಾತೆಯೇ, ಪಾಪಿಗಳಾಗಿರುವ ನಮಗಾಗಿ ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಆಮೇನ್. ಪಿತನಿಗೂ ಸುತನಿಗೂ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರಿಗೂ ಮಹಿಮೆ ಆಗಲಿ. ಆದಲಿದ್ದಾಗೆ ಈಗಲೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಗಂತರಕೋ. ಆಮೇನ್. ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ, ನನ್ನ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ. ನರಕದ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಿರಿ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕರುಣೆಯನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವಂತ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಮೋಕ್ಷ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಐದನೆಯ ರಹಸ್ಯ, ಯೇಸು ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲಿಂದ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದರು ಎಂಬ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸೋಣ. ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯೇ, ನಿಮ್ಮ ನಾಮ ಪೂಜಿತವಾಗಲಿ. ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಬರಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರೋ ಪ್ರಕಾರ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಲಿ. ನಮ್ಮ ಅನುದಿನದ ಆಹಾರವನ್ನು ಇಂದು ನಮಗೆ ನೀಡಿರಿ. ನಮಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ. ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಧನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ ಕೇಡುಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿರಿ. ಆಮೆನ್. ನಮ್ಮ ಮರಿಯ ಪ್ರಸಾದ ಪೂರ್ಣೆ, ಪ್ರಭು ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ನೀವು ಧನ್ಯರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಉದರದ ಫಲವಾದ ಯೇಸು ಧನ್ಯರು. ಸಂತ ಮರಿಯ ದೇವಮಾತೆಯೇ, ಪಾಪಿಗಳಾಗಿರುವ ನಮಗಾಗಿ ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಆಮೆನ್. ನಮ್ಮ ಮರಿಯ ಪ್ರಸಾದ ಪೂರ್ಣೆ, ಪ್ರಭು ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ನೀವು ಧನ್ಯರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಉದರದ ಫಲವಾದ ಯೇಸು ಧನ್ಯರು. ಸಂತ ಮರಿಯ ದೇವಮಾತೆಯೇ, ಪಾಪಿಗಳಾಗಿರುವ ನಮಗಾಗಿ ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ನಮ್ಮ ಮರಿಯ ಪ್ರಸಾದ ಪೂರ್ಣೆ, ಪ್ರಭು ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ನೀವು ಧನ್ಯರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಉದರದ ಫಲವಾದ ಯೇಸು ಧನ್ಯರು. ಸಂತ ಮರಿಯ ದೇವಮಾತೆಯೇ, ಪಾಪಿಗಳಾಗಿರುವ ನಮಗಾಗಿ ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಆಮೆನ್. ನಮ್ಮ ಮರಿಯ ಪ್ರಸಾದ ಪೂರ್ಣೆ, ಪ್ರಭು ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ನೀವು ಧನ್ಯರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಉದರದ ಫಲವಾದ ಯೇಸು ಧನ್ಯರು. ಸಂತ ಮರಿಯ ದೇವಮಾತೆಯೇ, ಪಾಪಿಗಳಾಗಿರುವ ನಮಗಾಗಿ ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಆಮೆನ್. ನಮ್ಮ ಮರಿಯ ಪ್ರಸಾದ ಪೂರ್ಣೆ, ಪ್ರಭು ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ನೀವು ಧನ್ಯರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಉದರದ ಫಲವಾದ ಯೇಸು ಧನ್ಯರು. ಸಂತ ಮರಿಯ ದೇವಮಾತೆಯೇ, ಪಾಪಿಗಳಾಗಿರುವ ನಮಗಾಗಿ ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಆಮೆನ್. ನಮ್ಮ ಮರಿಯ ಪ್ರಸಾದ ಪೂರ್ಣೆ, ಪ್ರಭು ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ನೀವು ಧನ್ಯರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಉದರದ ಫಲವಾದ ಯೇಸು ಧನ್ಯರು. ಸಂತ ಮರಿಯ ದೇವಮಾತೆಯೇ, ಪಾಪಿಗಳಾಗಿರುವ ನಮಗಾಗಿ ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಆಮೆನ್. ನಮ್ಮ ಮರಿಯ ಪ್ರಸಾದ ಪೂರ್ಣೆ, ಪ್ರಭು ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ನೀವು ಧನ್ಯರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಉದರದ ಫಲವಾದ ಯೇಸು ಧನ್ಯರು. ಸಂತ ಮರಿಯ ದೇವಮಾತೆಯೇ, ಪಾಪಿಗಳಾಗಿರುವ ನಮಗಾಗಿ ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಆಮೆನ್. ನಮ್ಮ ಮರಿಯ ಪ್ರಸಾದ ಪೂರ್ಣೆ, ಪ್ರಭು ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ನೀವು ಧನ್ಯರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಉದರದ ಫಲವಾದ ಯೇಸು ಧನ್ಯರು. ಸಂತ ಮರಿಯ ದೇವಮಾತೆಯೇ, ಪಾಪಿಗಳಾಗಿರುವ ನಮಗಾಗಿ ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಆಮೆನ್. ನಮ್ಮ ಮರಿಯ ಪ್ರಸಾದ ಪೂರ್ಣೆ, ಪ್ರಭು ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ನೀವು ಧನ್ಯರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಉದರದ ಫಲವಾದ ಯೇಸು ಧನ್ಯರು. ಸಂತ ಮರಿಯ ದೇವಮಾತೆಯೇ, ಪಾಪಿಗಳಾಗಿರುವ ನಮಗಾಗಿ ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಆಮೆನ್. ಪಿತನಿಗೂ ಸುತನಿಗೂ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ನಾಮದಲ್ಲಿ
ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆ ಈಗಲೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಈಗ ಯುಗಾಂತರಕ್ಕೂ ಆಮೇನ್. ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ, ನನ್ನ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ, ನರಕದ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಿರಿ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ದಯೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವಂತೆಲ್ಲ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಮುಜ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ದೇವಮಾತೆಯ ಮನವಿ ಮಾಲೆ. ಸ್ವಾಮಿ ದಯತೋರಿ, ಸ್ವಾಮಿ ದಯತೋರಿ, ಕ್ರಿಸ್ತರೇ ದಯತೋರಿ, ಕ್ರಿಸ್ತರೇ ದಯತೋರಿ, ಸ್ವಾಮಿ ದಯತೋರಿ, ಸ್ವಾಮಿ ದಯತೋರಿ, ಕ್ರಿಸ್ತರೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಲೈಸಿರಿ, ಕ್ರಿಸ್ತರೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಲೈಸಿ, ಪರಲೋಕದ ಪಿತಾ ದೇವರೇ, ನಮಗೆ ದಯತೋರಿ, ಲೋಕ ರಕ್ಷಕರಾದ ಸುತ ದೇವರೇ, ನಮಗೆ ದಯತೋರಿ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದೇವರೇ, ನಮಗೆ ದಯತೋರಿ, ಪರಮತ್ರಿತ್ವರಾದ ಏಕ ದೇವರೇ, ನಮಗೆ ದಯತೋರಿ, ಸಂತ ಮರಿಯಮ್ಮನವರೇ, ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ, ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧ ತಾಯೇ, ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ, ಕನ್ನಿಕೆಯರಲ್ಲಿ ಮಹಾಪರಿಶುದ್ಧ ಕನ್ನಿಕೆಯೇ, ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ, ಕ್ರಿಸ್ತರ ತಾಯೇ, ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ, ಧರ್ಮಸಭೆಯ ತಾಯೇ, ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ, ದೇವ ಪ್ರಸಾದದ ತಾಯೇ, ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ, ಅತಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ತಾಯೇ, ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ, ಅತಿ ವಿರಕ್ತರಾದ ತಾಯೇ, ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ, ನಿರ್ಮಲವಾದ ತಾಯೇ, ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ, ಕನ್ಯತ್ವ ಕುಂದಿಸದ ತಾಯೇ, ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ, ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರಾದ ತಾಯೇ, ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ, ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ತಾಯೇ, ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಆಲೋಚನೆಯ ತಾಯೇ, ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ, ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ತಾಯೇ, ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ, ರಕ್ಷಕರ ತಾಯೇ, ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ, ವಿವೇಕಿಯಾದ ಕನ್ನಿಕೆಯೇ, ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ, ಪೂಜ್ಯರಾದ ಕನ್ನಿಕೆಯೇ, ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ, ಸ್ತುತ್ಯರಾದ ಕನ್ನಿಕೆಯೇ, ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ, ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಕನ್ನಿಕೆಯೇ, ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ, ದಯಾಮಯ ಕನ್ನಿಕೆಯೇ, ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಕನ್ನಿಕೆಯೇ, ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ, ನೀತಿಯ ಕನ್ನಡಿಯೇ, ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ, ಜ್ಞಾನದ ಪೀಠವೇ, ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ, ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷದ ಬುಗ್ಗೆಯೇ, ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪಾತ್ರೆಯೇ, ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ, ಘನತೆಯ ಪಾತ್ರೆಯೇ, ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ, ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಪಾತ್ರೆಯೇ, ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ, ರಹಸ್ಯಮಯ ಗುಲಾಬಿಯೇ, ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ, ದಾವಿದನ ಉಪ್ಪರಿಗೆಯೇ, ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ, ದಂತದ ಉಪ್ಪರಿಗೆಯೇ, ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ, ಚಿನ್ನದ ಆಲಯವೇ, ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ, ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯೇ, ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ, ಮೋಕ್ಷದ ಬಾಗಿಲೇ, ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ, ಉದಯ ಕಾಲದ ನಕ್ಷತ್ರವೇ, ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ, ವ್ಯಾಧಿಸ್ಥರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯವೇ, ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ, ಪಾಪಿಗಳಿಗೆ ಶರಣೆ, ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ, ಕಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ಉಪಶಮನವೇ, ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ, ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಸಹಾಯವೇ, ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ, ದೇವದೂತರ ರಾಣಿಯೇ, ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ, ಪಿತಾಪಿತೃರ ರಾಣಿಯೇ, ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ, ಪ್ರವಾದಿಗಳ ರಾಣಿಯೇ, ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ, ಪ್ರೇಷಿತರ ರಾಣಿಯೇ, ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ, ರಕ್ತಸಾಕ್ಷಿಗಳ ರಾಣಿಯೇ, ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ, ಧರ್ಮಸಾಕ್ಷಿಗಳ ರಾಣಿಯೇ, ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ, ಕನ್ನಿಕೆಯರ ರಾಣಿಯೇ, ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ, ಸಕಲ ಸಂತರ ರಾಣಿಯೇ, ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ, ಜನ್ಮ ಪಾಪವಿನ್ ಜನಿಸಿದ ರಾಣಿಯೇ, ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ, ಸ್ವರ್ಗ ಸ್ವೀಕೃತ ರಾಣಿಯೇ, ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ, ಜಪಮಾಲೆಯ ರಾಣಿಯೇ, ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ, ಕುಟುಂಬಗಳ ರಾಣಿಯೇ, ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ, ಸಮಾಧಾನದ ರಾಣಿಯೇ, ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ, ಲೋಕದ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ದೇವರ ಕುರಿಮರಿಯೇ, ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಲೋಕದ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ದೇವರ ಕುರಿಮರಿಯೇ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಆಲೈಸಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಲೋಕದ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ದೇವರ ಕುರಿಮರಿಯೇ, ನಮಗೆ ದಯ ತೋರಿ ಸ್ವಾಮಿ, ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧ ಮಾತೆ, ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಶರಣಾಗಿ ಓಡಿ ಬಂದಿರುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಬೇಡಿ. ಸಕಲ ಆಪತ್ತುಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿರಿ. ಓ ಮಹಿಮಾಭರಿತ ಧನ್ಯ ಕನ್ನಿಕೆಯೇ, ಕ್ರಿಸ್ತರ ವಾಗ್ದಾನಗಳಿಗೆ ನಾವು ಪಾತ್ರರಾಗುವಂತೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವ ಮಾತೆ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಪ್ರಭು ದೇವರೇ, ಸದಾ ಕನ್ನಿಕೆಯಾದ ಸಂತ ಮರಿಯಮ್ಮನವರ ಭಿನ್ನಹಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ದಾಸರಾದ ನಾವು ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗೂ ಶಾರೀರಿಕ ಆರೋಗ್ಯದಿಂದಿರುವಂತೆಯೂ ಇಹದ ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಪರದ ನಿತ್ಯಾನಂದವನ್ನು ಸವಿಯುವಂತೆಯೂ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿರಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತರ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆಮೇನ್. ನಮೋ ರಾಣಿಯೇ, ದಯೆಯ ತಾಯೇ, ನಮೋ ಜೀವವೇ, ಮಾಧುರ್ಯವೇ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯೇ, ಹೇವಿಯ ಭೈಕ್ಷುತ ಮಕ್ಕಳಾದ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಮೊರೆ ಇಡುತ್ತೇವೆ. ಈ ಕಣ್ಣೀರ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಂಕಟದಿಂದ ಹತ್ತು ಪ್ರಲಾಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಯವೇ, ನಿಮ್ಮ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿರಿ. ಮತ್ತು ಈ ದೇಶಾಂತರ ವಾಸವು ತೀರಿದ ಬಳಿಕ ನಿಮ್ಮ ಉದರದ ಧನ್ಯಫಲವಾದ ಯೇಸುವಿನ ದರ್ಶನವನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡಿರಿ. ದಯಾಪ್ರಿಯೆ, ಪ್ರೀತಿ ಮರಿಯೇ, ಮಧುರ ಕನ್ಯಾ ಮರಿಯೇ, ಕ್ರಿಸ್ತರ ವಾಗ್ದಾನಗಳಿಗೆ ನಾವು ಪಾತ್ರರಾಗುವಂತೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವಮಾತೆಯೇ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ವಶಕ್ತರು ನಿತ್ಯರೂ ಆಗಿರುವ ಸರ್ವೇಶ್ವರ, ಮಹಿಮಾ ಭರಿತ ಕನ್ಯಾ ಮಾತೆಯಾದ ಮರಿಯಮ್ಮನವರ ಆತ್ಮವನ್ನು ಶರೀರವನ್ನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪುತ್ರರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ವಾಸಸ್ಥಾನವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ.
ಅಂತಹ ಪರಿಶುದ್ಧ ಮಾತೆಯನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಮ್ಮನ್ನು ಅವರ ದಯಾಪರಾಭಿನಗಳ ಮೂಲಕ ಲೋಕದ ಕೇಡುಗಳಿಂದಲೂ ನಿತ್ಯ ಮರಣದಿಂದಲೂ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕೆಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆಮೇನ್. Father, we adore you. Lay our lives before you. How we love you. Jesus, we adore you. Lay our lives before you. Ah, we love you. Spirit, we adore you. Lay our lives before you. Ah, we love you. Trinity, we adore you. Lay our lives before you. Ah, we love you. Father, we adore you. Lay our lives before you. Ah, we love you. Jesus, we adore you. Lay our lives before you. Ah, we love you. Spirit, we adore you. Lay our lives before you. Ah, we love you. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. This was how the birth of Jesus Christ took place. His mother Mary was engaged to Joseph, but before they were married, she was found to be with child by the Holy Spirit. Joseph was a just man, and he did not want to disgrace Mary publicly, so he made plans to break the engagement privately. While he was thinking about this, an angel of the Lord appeared to him in a dream and said, "Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary to be your wife, for it is by the Holy Spirit that she has conceived.
The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Dear brothers and sisters in Jesus Christ, and dear devotees of our Blessed Mother Mary, Saint Bernard once wrote that Mary lived the life of an angel while on earth. Mary lived the life of an angel while on earth. And so though she was a human being like any of us, she had a spiritual life, she had a moral life, she had an interior life which was more similar to the angels of heaven. What is this life of the angels? They are constantly contemplating God and constantly doing His will and answering His commands. And that makes Mary very angelic in her disposition. And we too, the more similar we become to her, we become angelic in our characters. So an angel is one who is always beholding the face of God and always ready to do His commands. That is exactly what Mother Mary was, and she was graced with an even higher honor than the angels by being called to be the mother of the only Son of God. How did Mary get this great strength and mission to be like an angel on this earth? It was entirely because of her free obedience to God and the grace which God gave her. So there are these two sides which come to a meeting point in Mother Mary. She freely chooses to do God's will. So her human will, her freedom, her obedience are all involved in it. On the other side, there is the grace of God which comes to meet her. She is full of grace. She has the highest degree of grace. And with this, she is able to overcome any evil in her life from the first moment of her existence till the moment of her assumption into heaven. That is the Immaculate Conception till the Assumption. And so she lived a life that was immaculate, pure, full of grace, and also full of obedience. It may not have been easy. There would have been times when Mary also would have been tempted, just as Jesus was tempted. But she always said no to those temptations, and that is what makes her special. Dear brothers and sisters, if human nature can do this in one human being, then human nature can do this in every human being, because it means human nature has that potentiality, that capacity to go beyond these mediocre limits that we set for ourselves. We say, I will obey God this much, I cannot obey more than that. But Mary did not have any such limits. And how was she able to cross those limits? The thing is that the grace of God comes to help us according to our cooperation with that grace. When we take one step towards God, God will take 10 steps towards us. And humanity through Mother Mary took one step towards God. And God took 100 steps towards us to come down from heaven to earth in the incarnation. So when we do something small for God, He assists us with His grace. When we are faithful in little things, He gives us the grace to bring them to completion, and then He gives us a higher thing to accomplish, a higher task. So he who is faithful in little will be set over more. And so therefore, growth in obedience is part of our Christian path. We need to constantly say yes to God. And that is the beauty of Mother Mary's character. That is the beauty of her nature, that she was a person who always said yes. And no one says that it was easy for her. We should not imagine that she was some super special person who did not have any temptation, did not have any suffering, and so on. She had the same temptations and the same challenges and the same suffering that you or I face in our lives. But she always said yes to God, she always said no to evil, and she won the victory in her own life. We are celebrating now the feast of her birth, which is very special. There are only 3 birthdays celebrated in the church: Jesus Christ Himself, Mother Mary, and John the Baptist. And why is her birth special? She was preserved from sin from the moment of her conception, and she was born free from sin. That is why her birthday is so important. Dear brothers and sisters, so if Mary managed to live this life of her personal obedience as well as receiving grace from on high, that same pathway is open to each one of us. Let us think about it, especially in the area of our chastity, of our celibacy, of our religious life, of our single life, and also at the same time chastity applies to married couples as well. In today's gospel, which we have just heard about Joseph and Mary, Joseph is a just man, and so that means he's an honest and a straightforward and a true person. He does not want to do something which will go against God's commands. And so when he hears that Mary is with child,
he is a little doubtful, either out of respect or maybe out of hesitation, wondering what exactly has taken place in Mary's life. And this shows that Joseph had that value of chastity, which in fact this doubt makes him qualified to be the guardian of Mother Mary. At the same time, Mary herself, so though she is planning to get married, she has decided to devote herself totally to God, body and soul. And so she plans to live in chastity and perfect continence even in her married life. They are therefore examples to us of purity. And what the Bible says, what the Beatitude says is, happy are the pure in heart, they shall see God. That is why Mary and Joseph are the first to see God made flesh. Because among the whole of humanity, they are the purest in their hearts. Dear brothers and sisters, but all of us have this chance that if we remain pure in our thoughts, words and actions, we will be able to witness God face to face in the beatific vision at the end of time. Blessed or happy are the pure in heart, they shall see God. Let that be the motto and the inspiration behind all our thoughts, words and actions. The need to preserve our purity, the need to look upon others in the right way and with respect, and also the need to sacrifice our earthly joys, our earthly pleasures for the sake of the kingdom of heaven, for the sake of that vision of God that we will one day have. Purity is not something easy. It comes with practice, it comes with a lot of perseverance, it comes also with being able to repent and turn away from sin, because every person is prone to temptations against this particular virtue. That is why Saint Philip Neri used to pray, saying, Lord, beware of Philip, one day he will betray you. Philip Neri, the great saint, he himself used to say, Lord, beware of Philip, one day he will betray you. So each of us should pray, Lord, beware of me, one day I may betray you. And that is because we are prone to fall into temptation. We need great humility, we need great perseverance, we need great reliance on the grace of God, and we need the ability to say sorry when we are wrong. So many of us, when we are wrong, we make it a habit to be wrong. And that is not right, that is not the Christian spirit. The Christian spirit is, I accept that I am a sinner, but I know that that is not what pleases God. And so therefore, I will try to change out of love of God. That is true contrition. I will try to change not because, well, maybe it is harming me, maybe it is harming my family, but I will try to change because I love God with all my heart, and that becomes my true self-offering and my true contrition. In order to preserve our chastity, we need to control our thoughts, our words, and our actions. We need all these to be pure and chaste. We cannot say, as long as I don't fall into a physical sin, I have remained pure. It's not true. Our thoughts need to remain pure. So let me explain how we can do this. In the first place, do we have impure thoughts about our own family members? It's very difficult. We don't get tempted in that way. And so this is the key which we should realize. To remain pure, think of everyone as your own brother and sister, and you will not have an impure thought about them. You will not have a lustful thought. And so that is the meaning of how to keep our thoughts pure. Think of people with respect. Think of people as being valuable in the sight of God, as being beautiful creations of God. And it was said also about Mother Mary by St. Thomas Aquinas, her beauty was such that it inspired people to be chaste. Her beauty was such. So usually when we see a beautiful woman, or maybe for a lady to see a handsome man, sometimes some temptations may arise. But Mary's beauty was such that her beauty itself inspired people to respect her, to recognize God's work in her, and by that they did not have any wrong feelings towards her. We also need this in our own life. Look at each person as a beautiful creation of God. See the beauty that God has poured into them, and don't look at it with earthly eyes, saying, this is beauty which I need to possess for myself. So look at it as God's beautiful creation, respect them as your brothers and sisters, and your thoughts will definitely be pure towards them, just as we have pure thoughts towards the members of our own family. So dear brothers and sisters, the first part of chastity is keep your thoughts pure, and for this, respect and love every human being in a pure way. The second is our words. We don't give much importance to our words, but they are truly important in the area of our moral life. Very often, we see and hear such things on the media. We are unable to control the things that go into our ears.
but surely we should be able to control the things that come out from within us. As Jesus Christ says, it's not what goes into a man that makes him impure, but it's what comes out of him that makes him impure. And so impurity in our words is something to be strictly avoided. Sometimes our own youth, sometimes our own children have got a bad name for Christians by using different kinds of language which are considered vulgar in society, which we do not hear so much from people of other religions. Dear brothers and sisters, we need to keep our thoughts and words pure, but this involves also a little bit of controlling of what we are reading, what we are watching. We need to be aware when something impure is entering into us, and don't allow impure things to come out of us and spoil others especially. And so a Christian must avoid all kinds of vulgar and improper language, all kinds of looking at media which will confuse and which will put wrong ideas into our head. And so therefore, a Christian must always say, I have to be pure in my words as well. I have to be pure in what goes into me and what comes out of me. And therefore, a Christian, my dear brothers and sisters, must say no to the things that take us away from purity, to the things that take us away from chastity. There are different kinds of jokes, there are different kinds of books, there are different kinds of movies that may inspire us to turn away from God. As a Christian, I must say no to this. Why? It is because I am living for God. I have a higher cause for my life, and therefore I need to say no to certain things. Thirdly, when it comes to our actions, and in this I would like to say that there are three different kinds of chastity to contemplate. The first is chastity between in a marriage, a chaste married couple. The second is the chastity of a person who is single and who wants to remain single, which would include priests, religious, and anyone planning to remain a bachelor or a spinster for God's sake. And the third is the chastity of a person who is single now but wants to get married in the future. These are three different situations in which we need to practice chastity. The first case is of a married couple. How do they practice chastity? By remaining extremely faithful to each other in their thought, word, and actions, by loving each other wholeheartedly, by not getting distracted by any temptations around them, and not just physically, but also mentally and spiritually, they should be in harmony with one another. That is chastity within marriage, and this helps to make that marriage strong, firm, and lasting so that it can become fruitful and productive. Secondly, chastity or celibacy of a person who is planning to remain single for their whole life. Some people take a vow of celibacy like priests, or a vow of chastity like the religious, and they are also, in this way, they commit their lives to God. Now what does this chastity mean? It means loving God with all my heart, and for the sake of God, I am going to say no to the things that make my earthly life more relaxed or more pleasant. So we make that sacrifice and we say, Lord, I offer you my body, I offer you my mind, I offer you my heart. And that is just what Mother Mary did. And priests and religious also are called to practice that form of chastity. Thirdly and last, we have the chastity of a person who is single now but who may be preparing for marriage in the future. So what does this mean? This means that this person should grow in love, grow in respect. He should try to identify who is the right person to spend life with. Okay, so a man must try to find the right woman. A woman must try to find the right man for their future, for their marriage. Get the support and advice of elders, but make the decision yourself. And so, this kind of chastity is different. It involves thinking about your future family life. And for the sake of that family, I will cultivate good values in myself and in my heart. I will learn how to be a disciplined person. And with this, I will prepare myself in the right way for my own future family. So there are these three kinds of chastity, dear brothers and sisters. Today, as we are contemplating the beautiful birth of our Mother Mary, let us realize that she had a very disciplined character. And what did that discipline come from? Her obedience to God, her faithfulness to her family, that is both her natural family, her parents, and also her spouse, Joseph. And then there was the assistance of God's grace in her life. We need that assistance of God's grace. And so it's important to pray to God, pray to Mother Mary, recite the rosary, ask God for this gift of purity so that we too can lead our lives in a chaste manner. Remember, most of all, chastity is the virtue that most makes us resemble the angels.
Keeping this in mind, let us all pray for this great gift so that we too will reach the gift of purity of heart so that we can one day see God and Mother Mary. Amen. ಪ್ರಭು ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಇರಲಿ, ನಿಮ್ಮಾತ್ಮದೊಡನೆಯೂ ಇರಲಿ. ಮತ್ತಾಯರು ಬರೆದ ಪವಿತ್ರ ಶುಭ ಸಂದೇಶದಿಂದ ವಾಚನ. ಪ್ರಭು ನಿಮಗೆ ಮಹಿಮೆ ಸಲ್ಲಲಿ. ಇಗೋ, ಕನ್ಯೆಯೊಬ್ಬಳು ಗರ್ಭ ತಳೆದು ಪುತ್ರನೊಬ್ಬನನ್ನು ಪ್ರಸವಿಸುವಳು, ಇಮ್ಮಾನುವೆಲ್ ಎಂದು ಆತನಿಗೆ ಹೆಸರಿಡುವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರವಾದಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಹೇಳಿದ ಪ್ರವಚನ ನೆರವೇರುವಂತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸಂಭವಿಸಿತು. ಇಮ್ಮಾನುವೆಲ್ ಎಂದರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮೊಡನೆ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಶುಭ ಸಂದೇಶ. ಕ್ರಿಸ್ತರೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತುತಿ ಸಲ್ಲಲಿ. ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರಲ್ಲಿ ಮಾತೆ ಮರಿಯಳ ಭಕ್ತಾದಿಗಳೇ, ಸ್ನೇಹಿತರೇ, ಪರಿಶುದ್ಧ ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕೆನ್ನುವ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ಹೌದು, ಪರಿಶುದ್ಧ ಜೀವನ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಡ ಹೇಳಿ? ಹೌದು, ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಜೀವಿತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರಿಶುದ್ಧ ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕು, ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿ ಬಾಳಬೇಕು, ಅಥವಾ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಆ ದೇವನಿಗೆ, ತ್ರಯೇಕ ದೇವನಿಗೆ ಮಾತೆಯಳ ಮೂಲಕ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಜೀವಿಸುತ್ತೇವೆ, ಅಂತೆಯೇ ಬಾಳುತ್ತೇವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪುಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡುತ್ತಾ ಪುನಃ ಮಾತೆ ಮರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗುತ್ತಾ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗುತ್ತೇವೆ. ಹೌದು, ಇಂದಿನ ಸಮಾಜ ಹೇಗಿದೆ? ಹೌದು, ಇಂದಿನ ಸಮಾಜ ಹೊಟ್ಟೆಬಾಕ ಸಮಾಜ, ನಮ್ಮನ್ನು ಕಿತ್ತು ತಿನ್ನುವ ಸಮಾಜ, ರಕ್ತವನ್ನು ಬಸಿದು ಕುಡಿಯುವ ಸಮಾಜ. ಇಂಥ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕೋಮು ಗಲಭೆಗಳ, ಸುನಾಮಿಗಳ, ಮಹಾಮಾರಿ ವೈರಾಣುಗಳ ನಡುವೆ ನಾವು ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹೌದು, ಸುಮಾರು 5-6 ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಕರೋನಾ ಎಂಬ ವೈರಾಣುಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನರು ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟೋ ವೈದ್ಯರು ಅಥವಾ ಎಷ್ಟೋ ದಾದಿಯರು, ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಯಾರಕ್ಕಾಗಿ, ಯಾರ ಸಲುವಾಗಿ? ಇದು ಈ ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ, ಸಮಾಜದ ಕಳಕಳಿಗಾಗಿ, ಹಾಗೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಅವರು ಶಾಂತಿಯುತ ಜೀವನವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ಅವರು ನಮ್ಮೊಡನೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು ಪ್ರಿಯರೇ, ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ನಾವು ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೆನೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಹೌದು, ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಲು ದೇವರು ನಮಗೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು, ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಹೆದರಬೇಕಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಯೋಬನ ಜೀವನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ಯೋಬನನ್ನು ದೇವರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೂ ಸಹ ಎಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಅವನು ತಡೆದು ಎಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಅವನು ಉತ್ತರವನ್ನು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕೊಟ್ಟನು. ಹೌದು, ಎಂದು ಸಹ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಸವಾಲುಗಳು ಅಥವಾ ಮಾರಕ ರೋಗಗಳು, ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳು, ಅಥವಾ ಜನರೇ ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಅಥವಾ ಸಮಾಜವೇ ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ತಿರುಗಿ ಬೀಳಬಹುದು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮನ್ನು ನುಂಗು ಹಾಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಹೆದರಬೇಕಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಮಾತೆ ಮರಿಯಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರುವವರೆಗೂ, ಮಾತೆ ಮರಿಯಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಂದ ಬರುವವರೆಗೂ ನಾವು ಹೆದರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದಾತ ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತರು, ಮಾತೆ ಮರಿಯಳ ಮೂಲಕ ಆಕೆಯ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪವಿತ್ರ ನಾಮದಲ್ಲಿ, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪವಿತ್ರ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹೆದರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಸದಾ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಾವು
ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಲು ಇಂದು ಮಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸುಂದರವಾದ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಬೆಸಲಿಕಾ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬೆಸಲಿಕಾ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಮಾತೆ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಹೌದು ಪ್ರಿಯರೇ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಾವು ಯೋಚಿಸೋಣ. ಮಾತೆ ಮರಿಯಳು ಹೇಗೆ ತನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದಳು, ತನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಇಡೀ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಳು. ಹೌದು, ಆಕೆ ಸ್ವರ್ಗಾರೋಹಣ ಆಗುವವರೆಗೂ ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿಯೇ ಜೀವಿಸಿದರು, ಪರಿಶುದ್ಧ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಿದರು, ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿ ಬಾಳಿದರು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇಡೀ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ, ಇಡೀ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಇಡೀ ಎಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಆದರ್ಶಮಯ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯ ಜೀವನವನ್ನು ದಾರಿ ಎರೆದರು. ಹೌದು, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೂಕನ ಶುಭ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಅಧ್ಯಾಯ 1 ವಚನ 28ರಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಗಾಬ್ರಿಯೇಲ್ ದೂತನು ಬಂದು ಒಂದು ಸಂತಸದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹೊತ್ತು ತಂದಾಗ ಆಕೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಅನುಗ್ರಹ ಭರಿತಳೆ, ನಿನಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಯಾಕೆ ಗಾಬ್ರಿಯೇಲ್ ದೂತನು ಈ ಲೂಕನ ಶುಭ ಸಂದೇಶ ಅಧ್ಯಾಯ 1:28ರಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಮರಿಯಳನ್ನು ಅನುಗ್ರಹ ಭರಿತಳೆ, ನಿನಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ ಏಕೆ ಕರೆದ? ಹೌದು, ಗಾಬ್ರಿಯೇಲ್ ದೂತನು ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು, ಸಂತಸದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹೊತ್ತು ಹೋಗುವ ದೂತನಾಗಿದ್ದನು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಾವು ಈ ದೂತರನ್ನು ನಾನು ನೋಡುವಾಗ ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ಸಂದೇಶ ಕೊಡುವಾಗ, ದಾವೀದನಿಗೆ ಸಂದೇಶ ಕೊಡುವಾಗ, ಮೋಶೆಗೆ ಸಂದೇಶ ಕೊಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರರಿಗೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡುವಾಗ ಇದೇ ದೂತನು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹೊತ್ತು ಹೋದನು. ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸಂದೇಶಕಾರ, ಈ ದೂತರು ಅವರು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಅದರಂತೆ ಈ ಪ್ರವಾದಿನಿಯರು ಅವರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಾತೆ ಮರಿಯಳಿಗೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ ಸಾಷ್ಟಾಂಗವರೆಗೆ ಮಂಡಿಯೂರಿ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಮಾತೆ ದೇವರ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಆಕೆಯ ಜನ್ಮದಿನದಂದೇ ಆಯ್ಕೆಯಾದಳು. ಆಕೆಯ ಜನ್ಮದಿನದಂದೇ ದೇವರ ತಾಯಿಯಾಗಿ, ನಿಷ್ಕಳಂಕ ಮಾತೆಯಾಗಿ, ಅಮಲೋದ್ಭವ ಮಾತೆಯಾಗಿ, ಕಾಣಿಕೆಯ ಮಾತೆಯಾಗಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಮಾತೆಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದಳು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪವಾಡದ ಮಾತೆಯಾಗಿ ಅವಳು ಆಯ್ಕೆಯಾದಳು. ಅಂದು ದೇವರ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವಾಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತಾಯನ ಶುಭ ಸಂದೇಶ ಅಧ್ಯಾಯ 1 ವಚನ 18ರಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಆಕೆ ಗರ್ಭಧರಿಸಿದ್ದು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ. ಗಮನಿಸಿ ಪ್ರಿಯರೇ, ಆಕೆ ಗರ್ಭಧರಿಸಿದ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪುರುಷನ ದೈಹಿಕ ಸಂಸರ್ಗವಿರಲಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಪುರುಷನ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನವೂ ಇರಲು ಬದಲಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ದಿದ್ದು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರು ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು ಬಂದರು. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರಿಂದ ಆಕೆ ಗರ್ಭಧರಿಸಿದಳು. ಮೇಲಾಗಿ ಆಕೆ ತನಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಆ ಪತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಳು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪಾಪವನ್ನು ಎಸಗಲಿಲ್ಲ, ದೈಹಿಕ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಓರ್ವ ಪತಿಯನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಳು, ಗೌರವಿಸಿದರು. ಅಂದರೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜೀವನವನ್ನೇ ನಡೆಸಿದರು. ಇಂದು ಸಮಾಜ ಅನೇಕ ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾದ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಬಹುದು, ಚರ್ಚೆಗೆ ಕರೆಯಬಹುದು. ಅದೇಗೆ ಈಕೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರಿಂದ ಗರ್ಭಧರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ? ಹೌದು ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾವು ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸದ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ನೋಡಬೇಕಿದೆ, ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸದ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ನಾವು ತಿಳಿಯಬೇಕಿದೆ, ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಬೇಕಿದೆ. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾಸ್ತಿಕರಾಗುತ್ತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂದು ಮಾತೆ ಮರಿಯಳು ಈ ಸುಂದರ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಸಲಿಕಾ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ತನ್ನ ಕೈಗಳನ್ನು ಚಾಚಿ, ತನ್ನ ಕೈಗಳನ್ನು ಮುಗಿದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಗಳೇ, ಮಗನೇ, ಬರುವೆಯ ನೀನು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಲು? ಹೌದು, ಏಕೆಂದರೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಸುಮಾರು ಅಂದರೆ 2000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅನೇಕ ನೊಂದಂತ ಜನರು, ಇಸ್ರಾಯೇಲರು, ನೊಂದು ಬೆಂದು ಕಂಗಾಲಾದ ಜನರು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು, ನಮಗೋಸ್ಕರ ಮೆಸ್ಸಿಯ ಯಾವಾಗ ಬರುವೆನು? ಇಂದು ನಾವು ಈ ರೋಮನರ ಚಕ್ರಾಧಿಪತಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೊರಗಿ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ, ನಲುಗಿ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರವಿಲ್ಲ, ಸ್ವತಂತ್ರದ ಬದುಕಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗಾಗಿ ನಾವು ದುಡಿದು ಗುಲಾಮರಾಗಿ ತಿನ್ನಬೇಕಿದೆ.
ಯಾವಾಗ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಉದ್ಧಾರಕ ಬರುವನು, ಮೆಸ್ಸಿಯ ಬರುವನು, ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಎದುರು ನೋಡುವುದು? ಹೌದು, ಆ ಮೆಸ್ಸಿಯ ಬರುವ ಕಾಲವನ್ನು ಯೆಶಾಯ ಪ್ರವಾದಿ ಎಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿ ನುಡಿತಾನೆಂದರೆ, ಅಧ್ಯಾಯ 7 ವಚನ 14ರಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಕನ್ಯೆಯರವಳು ಪ್ರಸವರಿಸಿ ಓರ್ವ ಮಗನನ್ನು ಹೆರುವಳು, ಆತನಿಗೆ ಇಮ್ಮಾನುವೇಲ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೆಸರಿಡುವರು. ಹೌದು, ಆ ಯೆಶಾಯ ನುಡಿದಂಥ ಪ್ರವಾದನೆ ಇಂದು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬರುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ನೆರವೇರಿದೆ. ಹೌದು ಪ್ರಿಯರೇ, ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನೇ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮವನ್ನೇ ಅಂದರೆ ಮಾತೆ ಮರಿಯಳನ್ನೇ ನಾವು ತಾತ್ಸಾರ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಅವರೇನು ಮಾಡಿರುವುದು ಮಹಾ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ. ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚಿಸಬೇಕಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜೀವನ ಓರ್ವ ಕನ್ಯೆಗೆ ಅಥವಾ ಓರ್ವ ಮಹಿಳೆಗೆ ಬರಲು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಒಂದು ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ನಾನಾ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾನಾ ರೀತಿಗಳಿಂದ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಕೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಇರುತ್ತದೆ, ಆಕೆ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು ಹಾಕುತ್ತಾ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆಕೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಪರಿಶುದ್ಧಳಾಗಿ ಮಾತೆ ಬದುಕಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂದು ಮಾತೆ ಮರಿಯ ಓರ್ವ ಅಮಲೋದ್ಭವಿ ಮಾತೆಯಾಗಿ ಉದ್ಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ. ಒಂದು ಪಾಪವು ಮಾಡದೆ ನಿಷ್ಕಳಂಕ ಮಾತೆಯಾಗಿ. ಇದನ್ನು ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಅನೇಕ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ಪ್ರವಚನಗಳನ್ನು ಕೇಳಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಕಣ್ಣಾರೆ ಆ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿರಬಹುದು. ನೀವು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ನಗರಿಗೆ ಅಥವಾ ಲೂರ್ದು ನಗರಿಗೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಮಾತೆ ಮರಿಯಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಹೌದು, ಕಳೆದು ಹೋದಂತ ಅಥವಾ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮಗಳಿಗಾಗಿ ಸತತವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ನನ್ನ ಜಪಸ್ವರವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಸತತವಾಗಿ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಅವರು ಪುನಃ ಬಂದು ಪರಿಶುದ್ಧ ಜೀವನವನ್ನು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಬಾಳುವಂತಾಗಲಿ. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸುನಾಮಿ ಪ್ರವಾಹಗಳು ಅಥವಾ ವೈರಾಣುಗಳು ಯಾಕೆ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನಿಂತಿವೆ? ಇಂದು ನಾವು ಆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜೀವನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಂದು ನಾವು ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿ ಬಾಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಂದು ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಕೋಮು ಗಲಭೆಗಳಿಗೆ ಯಾವುದು ಕಾರಣ? ನಮ್ಮ ಪಾಪವೇ ಕಾರಣ, ನಮ್ಮ ಪಾಪಮಯ ಜೀವನವೇ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತರು ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಮೂಲಕ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ದರ್ಶನವಿತ್ತು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಕಳೆದು ಹೋದಂಥ ಆತ್ಮಗಳಿಗಾಗಿ ಸತತವಾಗಿ ಅವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಪುನಃ ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿ ಅವರು ನನ್ನ ಬಳಿ ಬರಲಿ. ಹೌದು, ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಗಲಾತ್ಯದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಅಧ್ಯಾಯ 4 ವಚನ 4-5 ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸಂತ ಪೌಲರು ಸೊಗಸಾಗಿ ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ಮಾತೆ ಮರಿಯಳು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆಕೆ ಬಾಳಲಿಲ್ಲ, ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಅಧೀನರಾದರು. ಜನರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮೇಲಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಅವರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನೀಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ದೇವರ ಪುತ್ರನ ಪದವಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಅಧೀನರಾಗಿ ಓರ್ವ ಕನ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಹುಟ್ಟಿದರು. ಹೌದು, ಇದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ ಅದರ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಓರ್ವ ಕನ್ಯೆಯಲ್ಲಿ, ಗಮನಿಸಿ, ಓರ್ವ ಕನ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದರು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೈಹಿಕ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಾಪ ಮಾಡವಿಲ್ಲದೆ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಈ ಲೋಕದ ಆಶಾಪಾಶಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗದೆ ಓರ್ವ ಕನ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಗರ್ಭ ತಳೆದರು. ಹೌದು ಪ್ರಿಯರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ಆಕೆಯ ಹೃದಯ ಪಾವಿತ್ರತೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಪುನಃ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಸಂತ ಪೌಲರು 1ನೇ ಕೊರಿಂಥ ಅಧ್ಯಾಯ 10 ವಚನ 31 ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ನೀವು ಏನು ಉಂಡರೂ ಕುಡಿದರೂ ಅಥವಾ ಏನೇ ಮಾಡಿದರೂ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ಮಾಡಿರಿ. ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ಸಂತ ಪೌಲರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ? ಹೌದು ಪ್ರಿಯರೇ, ಈ ಮಾತನ್ನು ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ ಈ ಮಾತೆ ಮರಿಯಳು ಪಾಲಿಸಿದಳು. ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದರು, ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ತನ್ನ ನಡೆಯಲ್ಲಿ, ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬಾಳುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಜೀವಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಈಕೆ ಆ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡಿದರು. ಇದನ್ನೇ ಪುನಃ ಸಂತ ಪೌಲ ಕೊಲೊಸ್ಸೆದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಯ 1 ವಚನ 16 ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಇರಲಿ ಇಹದಲ್ಲಿ, ಇರಲಿ ಪರದಲ್ಲಿ. ಹೌದು, ಆ ಶರೀರ ಒಡೆಯರಾಗಲಿ, ಒಡೆತನವಾಗಲಿ, ಅಧಿಕಾರವಾಗಲಿ, ಅಧಿಪತ್ಯವಾಗಲಿ ಆದುದೆಲ್ಲವೂ ಆತನಿಂದಲೇ,
ಆತನಿಗೋಸ್ಕರ, ಆತನಿಗಾಗಿ. ಹೌದು ಪ್ರಿಯರೇ, ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಮಾತೆ ಮರಿಯಳು ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು, ಪರಿಶುದ್ಧ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದು, ಬಾಳಿದ್ದು ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗಾಗಿ, ಅಂದರೆ ತ್ರಯೇಕ ದೇವನಿಗಾಗಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಧಿಪತ್ಯವಿರಲಿ, ಒಡೆತನವಿರಲಿ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರವಿರಲಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಆದುದೆಲ್ಲವೂ ಆತನಿಗೆ, ಆತನಿಗೋಸ್ಕರ, ಆತನಿಂದ. ಹೌದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮಹಿಮೆಗೋಸ್ಕರ ಈಕೆ ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿ ತನ್ನ ಹೃದಯ ಪಾವಿತ್ರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡರು. ಎಲ್ಲೂ ಸಹ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆತನ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಗ ತನ್ನ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಸಾಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಆ ಕಟಕಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಇವರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿರಿ, ಇವರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿರಿ ಎಂದು ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ ಆ ಯಹೂದಿಗಳು ಕೂಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಈ ಮಾತೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈಕೆಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ನಾನು ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಬೇಕು. ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ದೇವರ ತಾಯಿಯನ್ನಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಅರಿವನ್ನು, ಆ ಒಂದು ಸತ್ಯವನ್ನು ಈ ತಾಯಿ ಮನಗಂಡಿದ್ದರು. ಹೌದು ಪ್ರಿಯರೇ, ಇಂದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಹೇಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಯುವ ಸಮಾಜದ ಹೆಂಗಿದೆ? ಯುವ ಜನತೆ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ, ಅಡ್ಡದಾರಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು ಬೇಡದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳಿಗೆ, ಈ ಸಮಾಜದ ಕೆಟ್ಟ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಂದು ಈ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಬೇಕೆಂದರೆ ಇಂದು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಭರಿತರಾಗಬೇಕು. ಮಾತೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಮಾತೆ ಜೀವಿಸಿದ್ರು, ಆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಮಾತೆಯ ಜೀವನ ಇವರಲ್ಲೂ ಬರಬೇಕು. ಇಂದು ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ತಂದೆ ತಾಯಂದಿರು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕುಟುಂಬವು ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮುಂದೆ, ಅಂದರೆ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿ ಹೇಳೋಣ, ಮಾತೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ಆ ಪಾವಿತ್ರತೆಯನ್ನು ನೀವು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು, ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿ ಬಾಳಿದರು, ಅಂತೆಯೇ ನಾವು ಸಹ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಪವಿತ್ರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ, ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿ ಬಾಳುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ನಡೆಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡೋಣ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಾತೆ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಿ ತನ್ನನ್ನೇ ಸವೆಸಿದರು, ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನೇ ಸವೆಸಿದರು, ತನ್ನ ಕಣ್ಗಳ ಮುಂದೆ ತನ್ನ ಮಗನ ರಕ್ತವನ್ನೇ ಬಸಿದರು. ಹೌದು, ಏತಕ್ಕಾಗಿ? ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ, ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧರನ್ನಾಗಿಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅವರು ನಿಂತರು. ಹೌದು, ಎಂದು ಅದೇ ರೀತಿ ಎಷ್ಟೋ ಕಂದಮ್ಮಗಳು, ಎಷ್ಟೋ ಯುವ ಜನತೆ ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಂದು ಕಂಗಾಲಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಯುವ ಜನತೆಗಾಗಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ, ಕೈ ಎತ್ತಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಹೇಗೆ ಮಾತೆ ನೀನು ಪರಿಶುದ್ಧ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಿದೆ, ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿ ಬಾಳಿದಿರಿ, ಮಾದರಿಯಾದಿರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಯುವ ಜನತೆ, ಈ ಯುವ ಕುಟುಂಬ, ಯುವ ಸಮಾಜ ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿ ಬಾಳಲಿ. ಆಗ ನಮ್ಮ ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಇತರರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಆ ಮಾತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಗೌರವ ಸಲ್ಲಲ್ಪಡುವುದು. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತೆಯನ್ನು ಅಗೌರವಿಸಿದಂತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾತೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾ, ಅವರ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾ ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿ ಬಾಳೋಣ. ಆಮೆನ್. ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக. உம்மான்மாவோடும் இருப்பாராக. தூய லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம். ஆண்டவரே மாட்சி உமது. வானதூதர் மரியாவுக்கு தோன்றி, அருள்மிகு பெற்றவரே வாழ்க, ஆண்டவர் உம்மோடு இருக்கிறார் என்றார். இவ்வார்த்தைகளை கேட்டு அவர் கலங்கி இந்த வார்த்தை எத்தகையதோ என்று எண்ணிக்கொண்டிருந்தார். வானதூதர் அவரை பார்த்து, மரியா, அஞ்ச வேண்டாம், கடவுளின் அருளை கொண்ட அடைந்துள்ளீர். இதோ கருவுற்று ஒரு மகனை பெற்றெடுப்பீர், அவருக்கு இயேசு என்னும் பெயரிடுவீர். அவர் பெரியவராயிருப்பார்.
உன்னத கடவுளின் மகன் எனப்படுவார். அவருடைய தந்தை தாவீதின் அரியணை ஆண்டவராகிய கடவுள் அவருக்கு அளிப்பார். அவர் யாக்கோபின் குடும்பத்தின் மீது என்றென்றும் ஆட்சி செலுத்துவார். அவருடைய ஆட்சிக்கு முடிவே இராது என்றார். அதற்கு மரியா வானதூதரிடம், இது எப்படி நிகழும்? நான் கன்னி ஆயிற்றே என்றார். வானதூதர் அவரிடம், தூய ஆவி உம்மீது வரும், உன்னத கடவுளின் வல்லமை உம்மேல் நிழலிடும். ஆதலால் உம்மிடம் பிறக்க போகும் குழந்தை தூயது, அக்குழந்தை இறைமகன் எனப்படும். ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு. கிறிஸ்துவே உமக்கு புகழ். இயேசு கிறிஸ்துவில் என் பிரியமான சகோதர சகோதரியர்களே, அன்னை மரியாளின் பக்தர்களே, எப்படி கடவுள் மனிதர்களை மீட்க ஒரு சிறிய பெண்ணை தேர்ந்தெடுத்தார். அரசர்கள் இருந்தார்கள், ஞானிகள் இருந்தார்கள், இறைவாக்கினர்கள் இருந்தார்கள், பலசாலிகள் இருந்தார்கள். ஏன் சில பேர் நினைக்கலாம் ஆண்கள் இருந்தார்கள், அப்படி வைக்கலாம். ஆனால் ஏன் கடவுள் ஒரு பெண், சிறிய பெண்ணை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்? ஏதோ ஒரு சிறிய கிராமத்தில் இருந்து. விவிலியத்தின் வாசகத்தின் வார்த்தைகளை கொண்டு சொல்ல வேண்டும் என்றால், அன்னை மரியாள் சிறியவராயிருந்தாலும் விசுவாசத்தில் உயர்ந்தவர். அன்னை மரியாள் சிறிய கிராமத்திலிருந்து வந்திருந்தாலும் தன்னுடைய உடல், தன்னுடைய ஆன்மா, தன்னுடைய வாழ்வு ஆண்டவருக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட ஒரு வாழ்வாக இருந்தது. அதனால்தான் இந்த உலகத்தில் எத்தனையோ பேர் இருந்தாலும், எத்தனையோ பெண்கள் இருந்தாலும், எத்தனையோ அரசர்கள், இறைவாக்கினர்கள் இருந்தாலும், ஆண்டவர் ஒரு பெண்ணின் வழியாக உலகத்திற்கு மீட்பை தேர்ந்தெடுத்தார். அன்னை மரியாளுக்கு என்ன தகுதி என்று நம்மில் ஒரு கேள்வி எழும்பலாம். அன்புக்குரியவர்களே, அன்னை மரியாளிடம் ஒரு மிகப்பெரிய தகுதி என்னவென்றால், அவர் அருள்மிகு பெற்றவர். கபிரியேல் தூதர் சொன்னது போல அருள்மிகு பெற்றவர். யார் மீது அருள் இறங்கும்? யார் மீது ஆண்டவருடைய நிறை ஆசீர் இருக்கும்? யார் ஆண்டவருடைய பார்வையில் உன்னதவராக, ஆண்டவருடைய பார்வையில் தூய்மையானவர்களாக இருக்கின்றார்களோ, இதோ அவர்களுக்கு ஆண்டவருடைய ஆசீர்வாதம் நிறைவாக இருக்கும். இதைதான் மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியில் நாம் வாசிக்க கேட்கின்றோம். தூய்மையான உள்ளத்தோர் பேறு பெற்றோர், ஏனெனில் அவர்கள் கடவுளை காண்பார். அன்னை மரியாள் தன்னுடைய பிறப்பிலிருந்தே கடவுளை மட்டும் கண்டவராக இருந்தார். இது விவிலியத்தில் சொல்லப்படவில்லை, ஆனால் அவருடைய வாழ்க்கை நமக்கு எடுத்துரைக்கின்றது. இதோ விவிலியத்தில் எழுதப்படாத பக்கங்கள் நமக்கு வெளிப்படுகின்றன. அது என்ன? அன்னை மரியாள் எப்படி ஆண்டவரால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டாரோ மக்களுடைய மீட்பிற்காக, இதை கொண்டு நாம் சொல்லலாம், அன்னை மரியாள் இதோ பாவம் நிழலில்லாமல் வாழ்ந்தவர். தன்னுடைய வாழ்வையை முழுமையாக தூய்மையாக வைத்து இறை பணிக்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்ட ஒரு வாழ்வாக வைத்திருந்தார். எனவே அருள்மிக பெற்ற அன்னை மரியாள் தூய்மையான உள்ளத்தோடு தூய்மையான வாழ்வை வாழ்ந்து கொண்டிருந்ததால் நம்முடைய தாயாக இன்று திகழ்கின்றார். அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரிகளே, அன்னை மரியாளுடைய தூய்மை தனத்தை, பரிசுத்த தன்மையை நாம் இதோ 2 விழாக்களில் நாம் இதை நினைத்து தியானிக்கின்றோம். திருச்சபை வழங்கும் பெருவிழாக்கள். முதலாவது பெருவிழா இதோ இப்பொழுதுதான் கொண்டாடிய அன்னை மரியாளுடைய விண்ணேற்றம். அன்னை மரியாளுடைய உடல் இந்த உலகத்தில் அழிந்து போக கடவுள் விடவில்லை. ஏன்? அன்னை மரியாளுடைய உடல் வெறும் கரு மட்டுமல்ல, உடல் முழுவதும் பரிசுத்தமானது. காரணம்,
அந்த பரிசுத்தமான உடலில் தான் இதோ நம்முடைய மீட்பர் இயேசு கிறிஸ்து பிறந்தார். இப்படி பரிசுத்தமான அந்த உடலையும் கருவையும் எப்படி இந்த மண்ணில் அழிந்து போக கடவுள் விடுவார் என்ற நம்பிக்கையை கொண்டு தாய் திருச்சபை நமக்கு அன்னையுடைய விண்ணேற்றத்தின் பெருவிழாவை தந்திருக்கின்றது. எனவே அன்னை மரியாள் வாழ்நாட்களிலும் இறந்த பிறகும் தூய்மையானவர். நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம நினைக்கிறது என்ன, செத்த பிறகு நம்ம கடவுளோடு இருக்கலாம், இப்ப பரவாயில்ல நம்ம பாவத்தோடு இருக்கலாம். சாவுற கடைசி நாட்கள்ல கடவுளை தேடி அவருடைய கரத்தை பிடிக்கலாம், அவருடைய காலை பிடிக்கலாம், அவர்கிட்ட கெஞ்சி மன்றாடலாம். இப்போ சாத்தானுக்கு செவி கொடுக்கலாம். ஏன்? நல்ல சுகம், நல்ல அனுபவம், நல்ல ஒரு சந்தோஷம். மற்றவர்களை ஏமாற்றும் பொழுது, மற்றவர்களை ஏளனமாக பேசும் பொழுது, மற்றவர்கள் எதிராக செய்யும் பொழுது, பாவத்தை நாம் செய்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது சுகமாக இருக்கின்றது. ஏன் அதை நம்ம தடுக்கணும்? சில பேர் சொல்றாங்க ஃபோன் பண்ணி, ஃபாதர் ஏன் ஃபாதர் கடவுள் இந்த கொரோனாவை நமக்கு கொடுத்துருக்கிறார் அப்படி. நானும் இதே கேள்விதான் கேட்டுக்கொண்டே இருக்கின்றேன். அதுல ஒருத்தர் எனக்கு பதில் சொன்னார். என்ன? ஆண்டவர் ரொம்ப நாள் பொறுத்தார் ஃபாதர், இப்போ ஒரு சுத்தப்படுத்தும் ஒரு ப்ராசஸை வச்சிருக்கிறாரு, கிளீனிங் ப்ராசஸ், சுத்தம் படுத்துறாரு, உலகத்தையே பாவிகளையெல்லாம் அகற்றுகின்றார் அப்படின்னு அவருடைய பதில். அது இந்த பதில் முழுமையாக உண்மை அல்ல. ஏன்னா இது அனைத்தும் கடவுள் சித்தம் தான். அவருடைய சித்தம் என்னவென்று நமக்கு தெரியாது. மனிதர்களாகிய நாம் கடவுளுடைய சித்தத்தை முழுமையாக புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஆனால் தூய்மையான வாழ்வு வாழும் பொழுது, தூய்மையான உள்ளத்தோடு வாழும் பொழுது நாம் கடவுளை காணலாம். எங்கே? இறந்த பிறகு அல்ல, உயிர் வாழும் பொழுதும். எனவே அன்னை மரியாள் தூய உள்ளத்தோடு தூய வாழ்வை வாழ்ந்தார். ஏன்? அவர் கருவுற்று பெற்றெடுத்த மகன் தூயவர். கபிரியேல் தூதர் சொல்லுகின்றார், பரிசுத்தாவி உன் மீது நிழலிடும், நீ பெற்றெடுக்க இருக்கின்ற மகன் தூயவர், எல்லாவற்றுக்கும் மேலானவர். அதனால்தான் நம்ம திருப்பலியில பூசையில பாடுறோம், தூயவர் 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 வான் படைகளின் கடவுளாகிய ஆண்டவர் என்று. அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரர்களே, அன்னை மரியாள் கடவுளின் தாய், இறைமகன் இயேசுவின் தாய், தூய தாய். நாம் இந்த நவநாட்களில் இத்தகைய ஒரு தூய்மைத்தனத்தை அடைய நாம் பயணம் செய்ய வேண்டும். நம்முடைய ஆன்மீக பயணத்தில் அன்னை மரியாளை போல நாமும் பரிசுத்தமாக இருக்க நாம் ஜெபிக்க வேண்டும். அவரிடமே ஜெபித்து அவரிடமே கற்றுக்கொண்டு நாம் இத்தகைய ஒரு தூய்மைத்தனத்தை கண்ணோக்கி நாம் நடந்து கொண்டு போக வேண்டும். இரண்டாவது ஒரு பெருவிழா நமக்கு அன்னை மரியாள் தூயவர் என்று சொல்லுகின்றது. அது என்னவென்றால் அமலோற்பவ அன்னையின் பெருவிழா. அமலோற்பவ அன்னையின் பெருவிழா. அன்னை மரியாள் தன்னுடைய தாய் வயிற்றிலே பாவ நிழல் இல்லாமல் பிறந்தார். ஆண்டவருடைய சித்தத்தை பாருங்கள். தான் தேர்ந்தெடுக்க போகின்ற இந்த பெண்மணி கருவிலிருந்தே பாவ நிழல் இல்லாமல் பிறந்தார். தன்னுடைய தாயின் கருவிலே, அன்னம்மாவின் கருவிலே. அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரிகளே, பாவம் நம்மை கடவுளிலிருந்து தூர இழுத்து செல்லும். பாவம் நம்மை இருளிலே தள்ளிவிடும். பாவம் நம்மை இறை சித்தத்திற்கு எதிராக நடைபெற நமக்கு தூண்டும். பாவம் நம்மை இதோ கடவுளையே சபிக்க நமக்கு தூண்டும். ஆனால் பரிசுத்த தன்மை, தூய்மைத்தனம் நம்மை கடவுளோடு இணைக்கும். ஆண்டவரோட இணைக்கின்ற அந்த இணைப்பு முக்கியமா, இல்லை ஆண்டவர் விட்டு வெகு தூரம் செல்கின்ற பாவம் முக்கியமா? இந்த கேள்விக்கு நான் பதில் சொல்ல தேவையில்லை, நீங்களே பதில் சொல்ல வேண்டும். அன்னை மரியாள் ஒரே கேள்வி கேட்டார், இது எப்படி நிழலிடும்? நான் ஒரு கன்னி, என்னுடைய வாழ்க்கையை முழுவதுமாக கடவுளுக்கென்றே அர்ப்பணித்தேனே, நான் ஒரு கன்னி, இது எப்படி நடைபெறும் என்று. அன்புக்குரியவர்களே, நாம் கடவுளிடம் கேட்கின்ற கேள்வியும் இத்தகையாக இருக்க வேண்டும். ஆண்டவரே, நான் உங்களுக்காகவே வாழ்கின்றேனே, எனவே உங்கள் சித்தம் என் வாழ்வில் நிறைவேறட்டும் என்று நாம் சொல்ல வேண்டும். இத்தகைய ஒரு தூய உள்ளத்தோராக நாம் வாழ வேண்டும். தூய்மைத்தனம் என்பது வெறும் நம்முடைய ஆடையில் அல்ல,
அப்படி இருந்தா இயேசு நம்ம பார்த்து சொல்லுவாரு, என்ன சுண்ணாம்பு அடிச்ச கல்லறைகளே. பொய்மையான வாழ்வு வேண்டாம், உண்மையான வாழ்வு வேண்டும். ஏனென்றால் நீ நம்புகின்ற கடவுள் உண்மையானவர், நீ விசுவசிக்கின்ற கடவுள் உண்மையானவர், தூயவர். எனவே நீயும் ஒரு தூய மகனாகவும் மகளாகவும் வாழ முயல் என்று இந்த நவ நாட்களில் ஆண்டவர் நமக்கு தன்னுடைய அன்னையின் வாழ்வின் வழியாக எடுத்துரைக்கின்றார். அன்னை பாவம் செய்திருக்க முடியாது, அன்னையை பாவம் நிழலிட்டிருக்க முடியாது. காரணம், அன்னையை ஆண்டவர் பரிசுத்தமான வாழ்வாக கண்ணோக்கி அவருக்கு இதோ இத்தகைய ஒரு மாபெரும் ஆசீர்வாதத்தை தந்திருக்கின்றார். என்ன? நீங்கள் இறைமகனின் தாயாக ஆகுவீர்கள், நீர்தான் மனித குலத்திற்கு மீட்பு தரப்போகின்ற ஒரு வழியாக இருக்கின்றீர் என்று கடவுள் இந்த திட்டத்தை அன்னையின் வழியாக நிறைவேற்றுகின்றார். அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரிகளே, நம்முடைய பரிசுத்த தன்மை, தூய்மை தன்மை இதோ நம்முடைய உடலிலும் நம்முடைய மனதிலும் நம்முடைய ஆன்மாவில் இருக்க வேண்டும். நம்ம பாவ சங்கீதனம் செய்யும் பொழுது என்ன சொல்லுகின்றோம்? சிந்தனையாலும் சொல்லாலும் செயலாலும் நான் செய்த அனைத்திற்காகவும் செய்யாததற்காகவும் ஆண்டவரை என்னை மன்னியும் என்று ஜெபிக்கின்றோம். அன்னை மரியாள் தன்னுடைய வாழ்வில் சிந்தனையையும் செயல்களையும் சொல்லையும் செய்த அனைத்தையும் கடவுளுடைய மகிமைக்கென்றே செய்தார். நம்முடைய வாழ்வில் நாம் சிறியதாக இருக்கலாம், பெரிய ஒரு காரியமாக இருக்கலாம், இவ் அனைத்தையும் கடவுளுடைய மகிமைக்காக செய்யும் பொழுது தூய்மை உள்ளத்தோராகிய நாம் பேறு பெற்றோர், பேறு பெற்றோர். எனவே அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரிகளே, பெருவிழாவை வீட்டிலே உட்கார்ந்து எப்படி கொண்டாடுறது ஃபாதர்? நிறைய டிஸ்ட்ராக்ஷன் வருது, ரொம்ப சோதனைகள் இருக்கின்றது என்று சொல்லும் பொழுது, அன்புக்குரியவர்களே, கடவுள் நமக்கென்று காட்டிய ஒரு வழி, நாம் ஆண்டவரில் நம்முடைய பாவத்திற்காக மன்னிப்பு வேண்டி இந்த பெருவிழாவை, அன்னை மரியாளுடைய பிறப்பு பெருவிழாவை நாம் அர்த்தமுள்ளதாக கொண்டாட முன்வரும் பொழுது ஆண்டவர் நம்மை பரிசுத்தமாக்கி இருக்கின்றார். ஏற்கனவே எப்படி? ஞானஸ்தானத்தின் வழியாக, ஒவ்வொரு ஆசீர்வாதத்தின் வழியாக. எனவே இதோ ஏற்கனவே அர்ச்சிக்கப்பட்ட நாம் தொடர்ந்து அந்த தூய்மை தன்மையை பெற்றுக்கொள்ள, இன்னும் தூய்மையான உள்ளத்தோர்களாக வாழ தொடர்ந்து அன்னை மரியாள் வழியாக நாம் ஜெபிப்போம். அவர் எவ்வாறு தன்னுடைய வாழ்விலே பரிசுத்த தன்மையை கடைபிடித்து வாழ்ந்தாரோ, ஆண்டவருடைய மகிமைக்காக தன்னை அர்ப்பணித்து வாழ்ந்தாரோ, அதுபோல நாமும் இதோ நம்முடைய உடலையும் நம்முடைய ஆன்மாவையும் நம்முடைய உள்ளத்தையும் மனதையும் வாழ்க்கையும் நம்முடைய குடும்பத்தையும் அன்னை மரியாளுடைய பரிந்துரைக்கு ஒப்பு கொடுத்து பரிசுத்த தன்மையில் நாம் வளர, தூய்மை உள்ளத்தோர்களாக வாழ முயல்வோம். ஆமென். Tantum ergo sacramentum veneremus celui et atticum documentum docet tui preset fides supplementum sensum defectui genitoque lausiat jubilatio salus honor virtus quoque sit et benedictio procedenti ab utroque compassit laudatio. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili passionis Tuae memoriam reliquisti,
Tribueque sumus itanos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis Tue fructum in nobis iugiter sensiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. ಮಾತೆಯೇ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯೇ, ಮಾತೆಯೇ ಸ್ವರ್ಗರಾಣಿಯೇ, ಮಾತೆಯೇ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯೇ, ಮಾತೆಯೇ ಸ್ವರ್ಗರಾಣಿಯೇ, ನಮ್ಮ ತಾಯೇ ಶಾಂತಿದಾದೆ, ನಮ್ಮ ತಾಯೇ ಪೋಷಗಿಯೇ, ನಮ್ಮ ತಾಯೇ ಶಾಂತಿದಾದೆ, ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಪೋಷಗಿಯೇ. ಓ ಅಮ್ಮ, ಓ ಅಮ್ಮ, ಓ ಅಮ್ಮ ಮರಿಯಮ್ಮ, ಓ ಅಮ್ಮ, ಓ ಅಮ್ಮ
ಸ್ವರ್ಗರಾಣಿಯೇ ಅಮ್ಮ ಎನ್ನಲು ಇರದು ಹಸಿವು, ಅಮ್ಮ ಎನ್ನಲು ಇರದು ನೋವು. ಅಮ್ಮ ಎನ್ನಲು ಇರದು ಹಸಿವು, ಅಮ್ಮ ಎನ್ನಲು ಇರದು ನೋವು. ತಾಯ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಇರದು ದಣಿವು, ತಾಯ ನೆನಪಿಗೆ ಇರದು ಮರೆವು. ತಾಯ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಇರದು ದಣಿವು, ತಾಯ ನೆನಪಿಗೆ ಇರದು ಮರೆವು. ನಮ್ಮ ದೋಣಿಯು ಬಾಲ ಕಡಲೊಳು ಮುಂದೆ ಸಾಗಲು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುವುದು. ನಮ್ಮ ದೋಣಿಯು ಬಾಲ ಕಡಲೊಳು ಮುಂದೆ ಸಾಗಲು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುವುದು. ಮಾತೆಯೇ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯೇ, ಮಾತೆಯೇ ಸ್ವರ್ಗರಾಣಿಯೇ, ಮಾತೆಯೇ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯೇ, ಮಾತೆಯೇ ಸ್ವರ್ಗರಾಣಿಯೇ. ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಶಾದಿದಾದೆ, ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಪೋಷಗಿಯೇ, ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಶಾದಿದಾದೆ, ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಪೋಷಗಿಯೇ. ಓ ಅಮ್ಮ, ಓ ಅಮ್ಮ, ಓ ಅಮ್ಮ ಮರಿಯಮ್ಮ. ಓ ಅಮ್ಮ, ಓ ಅಮ್ಮ, ಓ ಅಮ್ಮ ಮರಿಯಮ್ಮ. ಮಾತೆಯೇ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯೇ, ಮಾತೆಯೇ ಸ್ವರ್ಗರಾಣಿಯೇ, ಮಾತೆಯೇ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯೇ, ಮಾತೆಯೇ ಸ್ವರ್ಗರಾಣಿಯೇ. मेरी मादा मेरे यीशु की मादा, ओ माँ मेरी मादा मुझे यीशु ने दिया माँ. ओ माँ मेरी मादा मेरे यीशु की मादा, ओ माँ मेरी मादा मुझे यीशु ने दिया माँ. आवे मरिया कुंवारी मादा, आवे मरिया कुंवारी मादा. ओ माँ मेरी मादा मेरे यीशु की मादा, ओ माँ मेरी मादा मुझे यीशु ने दिया माँ. ओ माँ मेरी मादा मेरे यीशु की मादा, ओ माँ मेरी मादा मुझे यीशु ने दिया माँ. पीढ़ी दर पीढ़ी गाते भाग्यवती
अचंबनी माँ तू मेरे यीशु को रहने। ओ माँ मेरी मादा मेरे यीशु की मादा, ओ माँ मेरी मादा मुझे यीशु ने दिया माँ। ओ माँ मेरी मादा मेरे यीशु की मादा, ओ माँ मेरी मादा मुझे यीशु ने दिया माँ। मुझे अपना दी मादा, आस भरे दिल में मेरी आशा बनकर तू, प्यार भरे दिल से तू मुझे अपना दी मादा। दुख हटाने तू हर दिन विंदी कर मादा, पाप मिटाने तू मादा याचना करना सदा। दुख हटाने तू हर दिन विंदी कर मादा, पाप मिटाने तू मादा याचना करना सदा। ओ माँ मेरी मादा मेरे यीशु की मादा, ओ माँ मेरी मादा मुझे यीशु ने दिया माँ। ओ माँ मेरी मादा मेरे यीशु की मादा, ओ माँ मेरी मादा मुझे यीशु ने दिया माँ। आवे मरिया कुंवारी मादा, आवे मरिया कुंवारी मादा, ओ माँ मेरी मादा मेरे यीशु की मादा, ओ माँ मेरी मादा मुझे यीशु